He enjoys under the spell of modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. Purport. The word jnana sakshisha is very significant because without knowledge, one cannot understand how a living entity lives his present body, nor what form of the body he is going to take in the next life, nor even why he is living in a particular type of body. This requires a great amount of knowledge understood from Bhagavad Gita and similar literatures heard from one of its spiritual master. One who is trained to perceive all things is fortunate. Everything entity is quitting his circumstances under the spell of material nature. As a result, he is suffering different kinds of happiness and distress. Under the illusion of sense of enjoyment, persons who are everlastingly fooled by lust and desire all power to develop spiritual knowledge. However, can see that the spirit is different from the body and is changing in its body and this mixed material existence. Therefore, those who are highly developed in Krishna consciousness try their best to give this knowledge to the people in general, for their conditioned life is very much troublesome. They should come out of it and be Krishna conscious and liberate themselves to transfer to the spiritual world. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Namaskar. Hare Krishna, ma'am, you are muted. Hare Krishna, ma'am. Chaurashtakam ediklama. Not finished. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Chaurashtakam Mataji. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Pranam Mataji. Hare Krishna. Share panna solriyamma. You want me to share? You want me to share? I am sharing, ma'am. No problem. Sharing. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bhaje prasidam navnita chauram upangananam cha dukkula chauram. Hare Krishna. Brajenasidam Navanita Chauram Gopanaganam Chadukula Chauram Aneka janmarjita papa chauram chauragragannam purusham namami. Anika Janmarjita Papa Chauram Chauranganayam Purusham Namami. Viradhikaya hridayasya chauram navambuddha shamalakkanti chauram. Shri Radhikaya Hridayasya Chauram Navabuddha Shamalakkanti Chauram Padashishtanam cha samasta chauram chauragragannam purusham namami. Padashiratam samsta chauram chauranganayam purusham namami. Akinchani kritya pradadrishya karoti bhikshum patigehahinam. Akinchani kritya pradadrishtam karoti bhikshum patigehahinam. Kenopaho bhishana chauraidre drishtashruto vana jagatrayepi. Kenabhyaho vishanaurakitri shtashruto vana jagatibi. Yadiyanapadi hridaya shashesham giri prasaranapi paparashin. Yadyanamati harideshesham giri prasaramapi aparashin. Asharya ruponanu chauraidrik drishtashruto vanamaya kadapi.
आचार्यरूपाननु चौरैद्रे वनमाया कदापि दानं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश हित्वा मम सर्वमेव दानं च मानं च दत्तेन्द्रियाणि प्राणं च तां च कृत्वा मम चोरेन्द्रियाणि प्राणं च चरे मम सर्वं इव पालयसि पुत्रधृतोऽद्य छौद्रा त्वां भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पालयसि पुत्रधृतोदयचौर त्वां भक्तिदाम्नासि माया निरोध चिन्नास्ति घोरं यमपाशबन्धं भिन्नासि बिम्बं भवपाशबन्धम् घोरं यमपासबन्धं चिन्नास्ति भीमं भवपासबन्धम् चिन्नसि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् चिन्नस्ति सौरस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसे रशि घोरे कारागृहे दुःखमयि निबधः मन्मानसे तामसे राशि घोरे लाभस्वेहे चौर हरे चिराय स्वाचौर दोषोचितमेव दण्डम् लाभस्वहि चौर हरे तिराय स्वचौर दोषोचितं देव दण्डम् कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्ति पर्षादृढबन्ध निश्चलशन् कारागृहे वास सदा हृदये मध्ये मद्भक्ति भाषा हृदा बन्ध निश्चलसन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि सतन्तरपि सर्वस्य चौराहृदयेन विमोक्षयामि त्वां कृष्ण हे प्रलये कोटिशतरेऽपि सर्वस्व चौरे हृदयं नहि मोक्ष्यामि व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुःकुलचौरम् प्रसीदं नवनीतचौरं गोपालदानां च दुःखचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौरङ्गनायां पुरुषं नमामि हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा एल्लारुक्कुम हरे कृष्णा
Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Session Hare Krishna. End 11. Now, Children, Tanishri ma'am. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Hare Krishna. Krishna Hare Krishna Mataji. Mataji. Mataji Sashtanga Namo Namaskaram. Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna Prabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistigi Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavani Ishwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyesha Kripasindubhye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இப்போ 46வது ஸ்லோகம். நேற்றைய ஸ்லோகம் மிக பெரிய ஸ்லோகம் இல்லையா? நாம வாசிச்சது கலாவதி மாதாஜி, உங்களுடைய வீடியோ கொஞ்சம் ஆன் பண்ணி உங்களுடைய ஹெட்செட் கொஞ்சம் காட்டினா நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது கொடுத்துதான் செய்யணும் மாதாஜி, எனக்கு தெரியாது அது எப்படி செய்யறதுன்னு. இன்னொன்னு உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணணும் நீங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கூட, ஏன்னா உங்க ஹெட்செட்ல இருந்துதான் நான் கிரீச்சுன்னு சப்தம் வருது. அதனால எதுவுமே பேசுனா புரியல. அதனால தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். நான் இன்னைக்கு கொடுத்து சரி பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம் இப்போ 46வது ஸ்லோகம். குமார ஊஷுகு, அதாவது 4 குமாரர்கள். இதுவரைக்கும் பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய தரிசனத்தை பற்றியும் இல்லையா, பக்தியினுடைய மேன்மையை பற்றியும் மற்றும் பிற யோக பயிற்சிகளை பற்றியும் எல்லாம் நாம் இதுல பார்த்தோம். எஸ்பெஷலி தியானத்தை பற்றி தான் நம்ம நிறையவே படிச்சோம் முந்தைய ஸ்லோகத்துல. மிக பெரிய ஸ்லோகம் அது, அதாவது பொருளுரை. அதாவது நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கி இருந்தார். சோ இப்ப நாம இன்னும் கண்டினியூஷனா படிக்க போறோம். அதாவது குமார ஊச்சுகு யோ நந்தர் இதோ ஹிருதி கதோபி துராத்மானாம் துவம் சோ அதைவஹ நோ நயன மூலம் அனந்தராத்தஹ யர்ஹி ஏவ கர்ண விவரேன குஹாம் கதோனாஹ வர்ணிதஹ ரஹாபவத் உத்பவனே. எஸ் கலாவதி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க. நீங்க வாசிக்கிறது எதுவும் கேட்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. யோந்த ஹிதோ கிருதி கதோபி துராத்மனாம் வம் ஷோ தத்யைவ நோ நயன மூலம் அனந்தராத்தஹ யர்ஹி ஏவ கர்ண விவரேன குஹாம் கதோனஹ பித்ரானுவர்ணீத ரகா பவத் உத்பவேன. குமார உஷு, குமாரர்கள் கூறினர். யா அவர், அந்தர்ஹித வெளிப்படுவது இல்லை, கிருதி இதயத்தில், கத இருக்கின்றனர், அபி இருந்த போதிலும், துராத்மனாம் துராத்மாக்கள், துவம் நீர், ச அவர், அத்திய இன்று, ஏவ உறுதியாக, நாங்கள், நயன மூலம் நேருக்கு நேர், அனந்த எல்லையற்றவரே, ராத்த எய்துதல், யர்ஹி எப்பொழுது, ஏவ உறுதியாக,
கர்ண விவரேன செவிகளின் மூலம் குகாம் புத்தி கத எய்த பெற்றது. எங்கள் பித்ரா பிதாவினால் அணுவர்ணித விளக்கப்பட்ட ரக துன்பங்கள் பவத் உத்பவேன உமது காட்சியினால். மொழிபெயர்ப்பு. குமாரர்கள் கூறினர், போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, நீர் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் வீற்றிருந்த போதிலும் தீயவர்களிடத்து நீர் தோன்றுவது இல்லை. நீர் எல்லையற்றவராக இருந்த போதிலும் எங்கள் மீது கருணை கொண்டு நாங்கள் நேருக்கு நேர் தரிசிக்கும் பாக்கியத்தினை எமக்கு அருளி இருக்கின்றீர். உம்மை பற்றி எங்கள் தந்தையான பிரம்மதேவரிடமிருந்து செவி வழியாக நாங்கள் கேட்டறிந்தவை எல்லாம் உமது அன்பு வடிவினை கண்ட பின்பே உண்மையில் உணரப்படுகின்றன. பொருளுரை. அருவம் அல்லது சூனியத்தின் மீது தங்கள் மனதினை ஒருமுகப்படுத்தி தியானித்த யோகிகளை பற்றி இங்கே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இச்லோகம் தேர்ந்த யோகிகளாக காணப்படுபவர்களாக இருந்தும் இதயத்தினுள் வீற்றிருக்கும் முழு முதற் கடவுளை காணும் திறனற்றவர்களை பற்றி விளக்குகிறது. இம்மனிதர்கள் இங்கே துராத்மாக்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றனர். துராத்மா என்றால் குறுகிய மனம் அல்லது சிறு மதியுடையோன் என்று பொருள். பெரிய மனதுடையவர் என்னும் பொருளுடைய மகாத்மா என்னும் வார்த்தைக்கு நேரெதிரான வார்த்தையே துராத்மாவாகும். இவ்வாறான யோகிகள் தியானத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்த போதிலும் பெரிய மனம் பெறாததினால் அவர்கள் இதயங்களில் வீற்றிருந்தும் கூட நாற்கரமுடைய நாராயண வடிவத்தை அவர்களால் காண முடியாது. முழுமை பொருளின் அருவ பிரம்மத்தை முதலில் உணர்கின்ற போதிலும் கூட பரமபுருஷ பகவானின் அருவ ஜோதி அனுபவத்திலேயே ஒருவன் திருப்தி அடைந்து அதிலேயே இருந்து விடக் கூடாது. ஈசோபனிஷத்தில் கூட ஒரு பக்தன் கண்களை கூசச் செய்யும் பிரம்ம ஜோதியினை தனது விழிகளில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும் அதன் பிறகே பகவானின் உண்மையான தனிப்பட்ட தன்மைகளை கண்டு தான் முழு திருப்தி அடைய முடியும் என்றும் பிரார்த்திக்கிறான். இவ்வாறு பகவான் ஆரம்பத்தில் கண்களுக்கு புலனாகாமல் இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவரது கூசச் செய்யும் உடல் ஒளியே அதன் காரணமாகும். ஆனாலும் ஒரு பக்தன் அவரை காண வேண்டும் என்னும் தனியாத தாகமுடையவனாக இருந்தான் என்றால் பகவான் தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துவார். பகவத்கீதையில் கூட குறையுடைய விழிகளினால் அவரை காண முடியாது, குறையுடைய செவிகளினால் அவரை காண முடியாது, குறையுடைய செவிகளினால் அவரை கேட்க முடியாது, குறையுடைய புலன்களினால் அவரை உணர முடியாது. ஆனால் ஒருவன் நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவான் என்றால் பகவான் அப்பொழுது தன்னை அவனிடம் வெளிப்படுத்துவார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே சனகர், சனாதனர், சனந்தனர் மற்றும் சனத்குமார் என்னும் 4 முனிவர்களும் உண்மையும் ஒழுக்கமும் வாய்ந்த தூய பக்தர்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றனர். அவர்கள் தமது தந்தையான பிரம்மதேவரிடமிருந்து பகவானின் தனிப்பட்ட தன்மையினை கேள்விப்பட்டிருந்தனர் என்றாலும் கூட அருவத்தன்மையான பிரம்மம் மட்டுமே அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ஆயினும் அவர்கள் பகவானை தனியாத தாகம் கொண்டு தேடியதினாலேயே அவர்கள் இறுதியில் பகவானின் தனிப்பட்ட வடிவினை நேருக்கு நேராக காணும் பாக்கியம் பெற்றனர். இவ்வடிவமே அவர்கள் தந்தையால் விளக்கப்பட்ட வடிவத்துடன் ஒத்திருந்தது. அதனால் அவர்கள் முற்றிலும் திருப்தி அடைந்தனர். இங்கே அவர்கள் தங்கள் நன்றியினை தெரிவிக்கின்றனர். ஏனெனில் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான அருவவாதிகளாக இருந்த போதிலும் பகவானின் கருணையினால் அவர்கள் இப்பொழுது அவரது தனிப்பட்ட வடிவத்தினை நேரில் தரிசிக்கும் பாக்கியம் பெற்றனர். இச்லோகத்தின் மற்றொரு முக்கிய தன்மை பகவானிடமிருந்து நேரடியாக தோன்றிய அவர்கள் தந்தை அறிந்த அனுபவத்தினையே இங்கு விளக்குகின்றனர் என்பது. அதாவது பகவானிடமிருந்து பிரம்மதேவருக்கும், பிரம்மதேவரிடமிருந்து நாரத முனிவருக்கும், நாரத முனிவரிடமிருந்து வியாசருக்கும் இவை போன்று வழி வழியாக வந்த சீர பரம்பரையானது இங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
மேலும் குமாரர்கள் பிரம்மதேவரின் புத்திரர்கள் ஆனதினால் பிரம்மதேவரின் சீட பரம்பரையிடமிருந்து வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பினை அவர்கள் பெற்றிருந்தனர். ஆரம்பத்தில் அவர்கள் அருவவாதிகளாக இருந்த போதிலும் இறுதியில் அவர்கள் பகவானின் தனிப்பட்ட வடிவினை நேரில் கண்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So, Kumara Uchuhu Yo Andar Itho Hurdi Kadopi Duratmanam Tvam Sho Advaida Yo Advaya Adayavaha No Nayana Moolam Anantarataha Yerhi Eva Karna Vivarena Kuham Kado Naha Pitranu Varnitaha Rahaya Bhavat Udbhavena. So, Kumara Uchuhu, குமாரர்கள் கூறினார்கள். சோ பகவானுடைய தரிசனத்தை பெற்றவர்கள். அவர்கள் பகவானை அருவத்தில் தான் வழிபாடு செய்தவர்கள். மாயாவதிகள் கிடையாது. பகவானை அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர்களுடைய பகவான் இருக்கின்றார் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவர்கள் அருவத்தன்மை ஆற்றலின் மீது அவர்களுடைய பக்தி தொண்டை அவர்கள் புரிந்தார்கள். யா அவர் அந்தர்கி வெளிப்படுத்துவதில்லை, ஹிருதி இதயத்தில் கதக இருக்கின்றவர், நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கீங்க. அபிகி இருந்த போதிலும் துராத்மாக்களுக்கு ஸ்வம் நீர் தா அவர் அத்ய இன்று ஏவ உறுதியாக நாங்கள் நயன மூலம் நேருக்கு நேர், நயன மூலம் நேருக்கு நேர், அனந்த எல்லையற்றவரே, ராத்த செவிகளின் மூலமாக, ராத்த ஈதுதல் பித்ரா பிதாவினால், அனுவர்ணித்தக விளக்கப்பட்ட, ரஹா துன்பங்கள், பவத் உத்பவேன உமது காட்சியால். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நாம் என்ன படிக்க போறோம்னா, போற்றுதலுக்குரிய இவங்களுடைய புகழாரங்கள் மற்றும் பகவானுடைய தரிசனத்தை பற்றி மேன்மையாக அவர்கள் என்ன உணர்கிறார்கள், இதுவரையில் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள், இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள போகிறோம். போற்றுதலுக்குரிய பகவானே, நீர் அனைவரின் உள்ளங்களிலுமே வீற்றிருந்த போதிலும் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மாவாக பகவான் வீற்றிருக்கிறார். தீயவர்களிடத்தில் நீர் தோன்றுவது கிடையாது. அப்படின்னா தீயவர்களுக்கும் பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து அவர் கண்டிப்பாக இயக்க வேண்டியதுதான். ஏன்னா நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நாம ஒரு பிறவியை எடுக்கிறோம். இந்த ஜென்மத்தில் நாம ரொம்ப செல்வந்தராக இருந்து அடுத்த ஜென்மத்தில் நாம ஒரு செருப்பு தைக்கிற தொழிலாளியா கூட ஆக முடியும். இதுதான் நம்முடைய கர்ம பலன். நாம என்ன பண்ணிருக்கோமோ அதனுடைய பலனை நாம அடுத்த வேறு ஒரு உடலை தெரிந்து நாம இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு மீண்டும் திரும்பி வருவோம். அதனால நல்லோர்களுக்கு பகவான் என்றைக்குமே தன்னுடைய இறுதியிலாவது நமக்கு அவருடைய தரிசனத்தை கொடுப்பார். ஆனா தீயோர்களுக்கு அவர் யோக மாயையால், அந்த தீயோர்களுடைய ஆத்மா மகா மாயையால் மறைக்கும். இரு திரைகள் இருக்கின்றது இல்லையா? பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் மத்தியில பகவான் பக்கத்துல இருந்து யோக மாயை, இந்த ஜீவாத்மா பக்கத்துல இருந்து மகாமாயை, இந்த ரெண்டு திரைகளை கடந்தால்தான் இந்த உயிர் வாழி அதாவது பரம்பொருளை தரிசனிக்க முடியும். இல்லைன்னா முடியாது. சோ நீர் தோன்றுவதில்லை, நீ எல்லையற்றவராக அனந்தா இல்லையா, எல்லையற்றவராக இருந்த போதிலும் எங்கள் மீது கருணை கொண்டு இல்லையா, யார் மீது? இந்த 4 குமாரர்கள் மீது கருணை கொண்டு நாங்கள் நேருக்கு நேர் தரிசிக்கும் பாக்கியத்தினை எமக்கு அருளிருக்கின்றீர்கள். அதாவது நீங்க அருள் பாலித்திருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு உங்களுடைய தரிசனத்தை என்று இந்த இடத்துல புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள் அந்த குமாரர்கள். உம்மை பற்றி அவர்கள் இந்த 4 குமாரர்கள் பகவானை பற்றி பிரம்மரிடம் இருந்து ஆல்ரெடி கேட்டு தெரிந்திருக்கிறார்கள். அதைதான் மீண்டும் இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸா கொடுக்குறாங்க. சோ உம்மை பற்றி எங்கள் தந்தையான பிரம்ம தேவரிடத்திலிருந்து செவி வழியாக சிரவணம் இல்லையா, நாங்கள் கேட்டறிந்தவை எல்லாம் உமது அன்பு வடிவினை கண்ட பிறகு, இப்படித்தான் பகவான் இருப்பார், ரத்ன சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்து இருப்பார், இப்படியெல்லாம் அந்த வைபவங்களை பற்றியும் அவருடைய நிலைகளை பற்றி எல்லாம் எடுத்துரைக்கும் பொழுது சோ அப்போ சொன்ன போது ஓரளவுக்கு மனசுல இருந்தது. ஆனா இப்ப நேரடியா பார்க்கும் பொழுது இன்னும் அதனுடைய அதாவது அவங்க என்ன பிரம்மர் அவங்களுக்கு என்ன எடுத்துரைத்தாரோ அதை அங்கே காணும் பொழுது அதில் அவர்கள் திருப்தி உற்றார்கள். பின்பே உண்மையில் அவர்கள் உணர ஆரம்பிக்கிறார்கள். சோ இது நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. பொருளுரை அருவம் அல்லது சூன்யம் இல்லையா, அதாவது வெற்றிடத்துல ஒண்ணுமே இருக்காது. ஓகே, அடுத்து சூன்யம்
சூன்யம் தான் வெற்றிடம். அடுத்து வந்து அருவம் என்பது ரூபமற்ற நிலை, வெறுமனே எனர்ஜி லெவல். சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மீது தங்கள் மனதினை ஒருமுகப்படுத்தி தியானித்த யோகிகள் இங்கே சோ யோகிகளை பற்றி இவர்களும் வந்து அந்த அருவத்தன்மையில தான் தன்னுடைய தியான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டவர்கள், அவங்கள பற்றி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து விவரிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இஸ்லோகம் தேர்ந்த யோகிகளாக காரணப்படுபவர்களுக்காக இருந்தும் இதயத்தில் வீட்டிற்கும் முழுமுதற் கடலை காணும் திறனற்றவர்களை பற்றி விளக்குகிறது. ஏன்னா சூன்யவாதிகள் மற்றும் வந்து அருவவாதிகள் வந்து பகவானுக்கு ரூபமே இல்லை என்று வாதிப்பவர்கள். அவ்வாறு ரூபமற்ற நிலையில் வந்து பகவானை எவ்வாறு அவர்களால் வந்து சேவிக்க முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? அதுதான் இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டப்படுகின்றது. இம்மனிதர்கள் இங்கே துராத்மாக்கள் என்று கருதப்பட்டிருக்கிறார். சோ துராத்மா என்றால் குறுகிய மனம், அதாவது கருமித்தனமான, அப்படின்னா மெட்டீரியலிஸ்டிக் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பேசுறவங்க, அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாமே துராத்மாக்கள். அப்படின்னா கெட்ட செயல் செய்யறவங்க மட்டும்தான் துராத்மாக்கள் கிடையாது. ஒருவர் வந்து உள்ளதை உள்ளபடி உணராத பொழுதும் அவர்களுக்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுத்தறிவை கொண்டு ஒன்றை உணர்கின்றார் என்றால் அதுல கண்டிப்பா தவறுகள் இருக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் அவங்கள வந்து துராத்மா அப்படிங்கிற நிலையிலிருந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டு ஜெனரல் கேட்டகரி. அதே வந்து இருக்கிறத வந்து அப்படியே வந்து புரிந்து கொள்பவர்கள் அந்த மகாத்மாக்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவ்வாறான யோகிகள் தியானத்தில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்த போதில் பெரிய மனம் பெறாததினால் அவர்கள் இதயங்களில் மீட்டிருந்த நாற்கரமுடைய நாராயணர் வடிவத்தை அவர்களால வந்து காண முடியவில்லை. சோ மேலும் வந்து முழுமை பொருளின் அருவ பிரம்மத்தை முதலில் உணர்கின்ற போதிலும் கூட பரம புருஷ பகவானின் அருவ ஜோதி அனுபவத்திலேயே ஒருவன் வந்து திருப்தி அடைந்து அதிலேயே இருந்து விடக் கூடாது இல்லையா? இது வரைக்குமே ரூபமற்ற நிலை, ஆற்றல் இல்லையா? நாம கூட இந்த யோக முத்ராஸ் எல்லாம் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் நம்ம கையில அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் மாதிரி இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் வந்து ஹெவினஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா? அத மாதிரிதான் இந்த குமாரர்கள் எல்லாமே செய்தது. ஆனால் இப்பொழுது அவர்கள் பகவானை நேரடியாக அந்த 4 கைகளுடைய தரிசனத்தை அவர்கள் காண்கிறார்கள். சோ ஜோதி அனுபவத்திலேயே ஒருவன் திருப்தி அடைந்தல் அதுவே போரும்னு நினைக்கூடாது. ஏன்னா அதுவும் பார்ஷியல் தானே. முழுமையான ஒரு தரிசனம் வந்து பகவான் ரியலைசேஷன். சோ அதிலே நாம் திருப்தி கொண்டு விடக்கூடாது. சோ ஈஷோபநிஷத்தில் கூட ஒரு பக்தன் கண்களை கூச்ச செய்யும் பிரம்ம ஜோதியினை வந்து தனது விழிகளில் வந்து நீக்க வேண்டும் என்று அதன் பிறகே பகவானின் உண்மையான தனிப்பட்ட நன்மைகளை கண்டு தான் முழு திருப்தி அடையும் தன் குண முடியும் என்று பிரார்த்திக்கின்றான் இல்லையா? பகவான ரூபத்தை வந்து காட்சி அருளும்படிய வந்து பிரார்த்திக்கிறார்கள். வெறுமனே அருவத்தன்மை கொண்டு நாம திருப்திப்படுவது கிடையாது. அதன் பிறகே பகவானின் உண்மையான தனிப்பட்ட தன்மையை கண்டு தான் முழு திருப்தி அடைய முடியும் என்றும் அவன் பிரார்த்திக்கின்றான். நம்ம எல்லோருக்கும் கூட இந்த மனசுல இருக்கு பகவான் தோன்றுவார் அப்படின்னு. நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய ஆண்டுகள் வந்து அவர்கள் வந்து இந்த தவ வாழ்க்கையில இருப்பாங்க. இருந்தாலும் பகவான் அவர்களுக்கு தோன்றி இருக்க மாட்டார். இதுல இருந்து ஒண்ணு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம பக்தியினுடைய லெவலை வந்து மேம்படுத்தணும். அடுத்து வந்து பகவான் எப்பொழுது யாருக்கு தோன்ற வேண்டும் என்று அவர் முடிவு செய்திருப்பார், அதன் பிரகாரம் எல்லாமே நிகழும். நாம கேட்க வேண்டியது ஒன்றுதான் நம்முடைய கடமை இல்லையா? அவருடைய தரிசனம் பெறுவதற்கு. ஆனா அவர் வழங்குவது என்பது அவருடைய விருப்பமாக அமைந்து விடுகின்றது. சோ மேலும் ஈஷோபநிஷத்துலயும் அதான் சொல்றது, பிரம்ம ஜோதியினை தனது விழிகளில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும் அதன் பிறகே பகவானுடைய எதுவரைக்கும் வெறுமனே ஆற்றல்னு சொல்றோமோ அந்த கான்செப்ட் நாம வந்து கண்டிப்பா விளக்கணும். ஆற்றல் மாத்திரம் கிடையாது, ரூபமும் உண்டு. எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் அப்படிங்கிறத வந்து நாம நன்னா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகே பகவானின் உண்மையான தனிப்பட்ட தன்மைகளை கண்டு தான் முழு திருப்தி அடைய முடியும். எஸ், பகவானுடைய ரூபத்தை பார்க்கும்போது பாதத்திலிருந்து முகம் வரைக்குமே நம்மளுடைய சேவையை வந்து நாம வந்து பார்க்கும்பொழுது நம்ம மனசு வந்து மெய்சிலிர்த்த வண்ணம் இருக்கின்றது இல்லையா? அத்தகைய நிலையை வந்து பேரானந்த நிலையை நம்மளால அடைய முடியும். மேலும் இவ்வாறு பகவான் ஆரம்பத்தில் கண்களுக்கு புலனாகாமல் இருக்கிறார். எடுத்த உடனே அவர் நமக்கு வந்து காட்சி அளிப்பது கிடையாது. நம்முடைய தவங்கள் இல்லையா, தானங்கள், தர்மங்கள், இதை பொறுத்துதான் அவர் வந்து நமக்கு தோன்றுவார். நாம் ஆற்றக்கூடிய கைங்கரியம் வந்து தெய்வீகமான நிலையில் இருந்தால் தெய்வீகமான அந்த தன்மையை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றோம். சோ அதற்கேற்றவாறு பகவானும் வந்து நமக்கு வந்து பலனளிக்கின்றார். மேலும் வந்து ஆனாலும் ஒரு பக்தன் அவரை காண வேண்டும் என்று தனியாத தாகமுடைய இருந்தான் என்றால் நமக்கு அந்த டிசையர் இருக்கணும், பகவானை சேவிக்கணும் அப்படிங்கிற, அவரை தரிசனம் பெறணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் இருக்கணும். கற்பனையால் அவருடைய ரூபத்தை நாம கண்டிப்பா சிருஷ்டிக்க முடியாது இல்லையா?
நம்ம கண்ணுல மூடிட்டாலே நம்ம எங்கேயாவது பிக்சர்ல பார்த்திருப்போம், எங்கேயாவது அலங்காரத்துல நமக்கு யாரோ வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. எஸ், தட் இஸ் அர்ச்ச விக்கிரக ரூபம் தான், இல்லை என்று சொல்லவில்லை. ஆனா நாமளே அந்த சித்திரத்தை நாம செதுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எஸ், அதை நினைத்து நம்ம நமஸ்காரங்கள் செய்யலாம். ஆனால் பகவான் அந்த ரூபம்தான், அது மட்டும்தான் நம்ம நினைக்க வேண்டியது கிடையாது. சோ பகவானே நமக்கு அவருடைய ரூபத்தை தரிசனம் பெறுவதற்கான அத்தகைய பக்தியை, தூய பக்தியை செய்வதற்கு நாம நம்மள தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ துறையுடைய செவிகளினால் அவரை கேட்க முடியாது. இந்த புறக்கண்களால் நாம அவரை தரிசனம் பெற முடியாது. நம்முடைய நிலையில தூய்மையை, தவங்கள் இல்லையா, இது நம்ம அதாவது உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம், இதுல நாம பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும். அப்போ கேட்கும் திறனையும் நாம கண்டிப்பா தூய்மைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். பேசுவதும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். இந்த நிலைகள் எல்லாம் நாம ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தி சேவையும் நம்ம பூரணமாக செலுத்துவதற்கான அந்த பாக்கியத்தை பெறுகின்றோம். அப்ப பகவான் நம்மளை நோக்கி அவரே வருவார், அவரே அந்த தரிசனத்தை கொடுப்பார். So he will come and give the darshan. அது வரைக்கும் எப்படி இப்ப 4 குமாரர்களுக்கு அங்கே தரிசனத்தை வழங்கினாரோ, அவர் வந்தது நோக்கம் வேறு, ஆனால் இவர்களுக்கும் அந்த தரிசனம் என்பது கிடைக்க பெற்றார்கள் இல்லையா. அங்கே ஏதோ அசம்பாவிதம் நடக்கின்றது. ஏனென்றால் ஜெயா விஜயாவும் ஜெயா விஜயனும் பக்தர்கள் தான் இல்லையா, குமாரர்களும் பக்தர்கள் தான். இரு பக்தர்களுக்குமே சங்கடங்கள் வரக்கூடாது என்பது அதாவது தாய் சனத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது யாரா இருந்தாலுமே இரு பிள்ளைகள் இருக்காங்க, இரு பிள்ளைகளையுமே நல்லா பார்த்துக்கணும்னு தான் ஒரு தாய் நினைப்பா இல்லையா. 2 பிள்ளைகள் மத்தியில சண்டை வரக்கூடாதுன்னு எப்பவுமே நினைப்பாங்க இல்லையா. அது போல பக்தர்கள் எல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகள் தான். அதனால எல்லோருக்குமே நன்மை கிடைக்கணும்ன்றதுதான் அவருடைய குறிக்கோள், கருணாமூர்த்தி. அதனாலதான் அந்த இடத்துல விரைவாக அவர் வருகின்றார். ஆனா அந்த பகவானுடைய அந்த வரவேற்பு பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வரக்கூடிய அந்த நிலையை பார்த்து அந்த தரிசனத்தை 4 குமாரர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ அதையே அவர்கள் பரம திருப்தி உறுகிறார்கள். சோ ரூபம் பற்றி தன்னுடைய தந்தையிடத்திலிருந்து அவர்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆனா அது வரைக்குமே தோன்றாத இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியின் மீதுதான் அவர்கள் பகவானை அந்த ரூபத்தில் அவர்கள் தியானித்தார்கள். வெறுமனே ஆற்றல் என்ற நிலையிலிருந்து அவர்கள் தியானித்தார்கள். இப்போ நேரடியாக அந்த தரிசனத்தை அவர்கள் பெறும்பொழுது அவர்கள் பேரானந்தம் கொள்கிறார்கள். அதான் நம்ம இந்த பார்க்க வேண்டும். சோ ஏனென்றால் அவரது பூச செய்யும் உடல், ஏன்னா அவருடைய உடல்ல பிரம்மஜோதியருடைய அந்த பிரகாசம் நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாது, இந்த புற கண்களால. சோ வேண்டுமென்றே தனியாத தாகமுடையவனாக இருக்க வேண்டும். நமக்கு எவ்வளவு தண்ணி குடிச்சா கூட தாகமே அடங்கல, அப்படி இன்னும் தண்ணி குடிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நாம பக்குவத்தை வரவேற்று, நம்ம எவ்வளவுதான் பகவானை பற்றி கேட்டாலும், எவ்வளவுதான் அவருக்கு நம்ம திருத்தொண்டு புரிந்தாலும், எவ்வளவுதான் அவரை பற்றி நம்ம பேசினாலும் பாடினாலுமே இன்னும் நாம அவரை பற்றி பேச வேண்டும், பாட வேண்டும் என்ற அந்த தனியாத தாகத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அப்போ பகவான் த டிசையர் இல்லையா. சோ அதாவது அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் டிசையர் இருந்தாதான் அந்த ஆசை இருந்தால்தான் நமக்கு அவர் கண்டிப்பாக காட்சியளிப்பார். நமக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். ஓகே, பகவான் தன்னை அவனுக்கு வெளிப்படுத்துவார். பகவத்கீதையில் கூட குறையுடைய விழிகளினால் அவரை காண முடியாது என்று அர்ஜுனருக்கு சொல்கின்றார் இல்லையா. அதாவது அர்ஜுனரே கேட்கிறார், ரொம்ப அழகா கேட்கிறார். அந்த கேட்கக்கூடிய தன்மை நாம் எல்லாரும் கூட கத்துக்கணும் இல்லையா. தாங்கள் நினைத்தால் இந்த கண்களை கொண்டு தங்களுடைய தரிசனத்தை, அந்த விராட் ரூபத்தை நான் காண முடியும் என்று தாங்கள் நினைத்தால் எனக்கு அந்த தரிசனத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லித்தான் கேட்கிறார். அவ்வளவு சப்மிசிவ்னஸ் இல்லையா. சோ அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தை தான் நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த புறக்கண்களால் நம்மளால காண முடியாது. இது தெய்வீகமான கண்கள் கிடையாது. ஏனென்றால் நமக்கு பக்தி எனக்கூடிய அந்த மையை நாம தீட்டவில்லை. அதாவது நம்ம ஈடுபாடு எனக்கூடிய அந்த மையை நாம கண்டிப்பா தீட்டணும். ஈடுபாடு முழு மனதோட செய்யக்கூடிய அந்த பக்தி சேவையை நாம இந்த கண்களுக்கு அலங்காரமாக செய்தால் அப்பொழுது இந்த கண்கள் தெய்வீகமான நிலையை அடையும். எது வரைக்கும் அத்தகைய மையை நாம் தீட்டவில்லையோ அது வரைக்குமே நாம இது புறக்கண்களாகத்தான் இருக்கும். தெய்வீகமான நிலை இருக்கக்கூடியதை இந்த புறக்கண்களால நாம கண்டிப்பாக காண முடியாது. சோ பகவத்கீதையில கூட குறையுடைய விழிகளினால் அவரை காண முடியாது, குறையுடைய செவிகளால் அவரை கேட்க முடியாது. தப்ப எனக்குடைய இது சொல்லை யார் கேட்டது? பிரம்மர் கேட்டார் இல்லையா. அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய
அதாவது சொல் என்பதை வந்து அவர் உணர்ந்து அங்கேயே அந்த தாமரை மலரில் உட்கார்ந்த வண்ணம் அவர் தியானத்தை செய்தார் இல்லையா. அப்போ அந்த அவருடைய செவி எப்படி இருந்திருக்கும்? பிரம்மருடைய செவி அது தெய்வீகமான செவியா இருக்கும். அதனால்தான் அந்த ஸ்ட்ராங்கா அந்த உணர்வு இது நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய, அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய சொல், அவர் பேசுகிறார் என்பதை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ உணர முடியும். குறையுடைய புலன்களினால் அவரை கண்டிப்பாக உணர முடியாது. எப்பொழுது இந்த புலன்கள் எல்லாம் புறப்புலன்களாக இருக்கின்றதோ அது வரைக்கும் அது பௌதிகத்தின் தரப்பில் தான் ஈர்க்கப்பட்டும் இல்லையா. எப்பொழுது இது தெய்வீகமான புலன்களாக மாறுகின்றதோ அப்பொழுது அது வந்து பகவானுடைய தரிசனம், அவரை பற்றியான லீலைகள், அது எல்லாமே உண்மையாக உணரக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து அந்த உயிர் வாழி அடையும். ஆனால் ஒருவன் நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவான் என்றால் பகவான் அப்பொழுது தன்னை அவனிடம் வெளிப்படுத்துவார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் அவங்களுக்கு நான் முதல்ல சொன்னது. பகவானே நம்மளை தேடி வரணும், நாம அவரை தேடி போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நம்மளால முடிஞ்சது எல்லாமே நாம பக்தி செயல நம்மள ஈடுபடுத்தி கொள்ளணும் இல்லையா. அந்த கால்கள் கோயில்களுக்கு செல்வதற்கு நம்ம உபயோகப்படுத்தணும். இந்த கைகள் வந்து பகவானுடைய கைங்கரியத்துக்காக உபயோகப்படுத்தணும். எக்ஸாம்பிள், மாலையை தொடுத்து கொடுக்கறது இல்லையா, இந்த ஆலயத்தை வந்து சுத்தம் செய்யாது, இப்படி அநேகம், அதாவது அர்ச்சனம் செய்யறது, இது எல்லாமே வந்து நைவேத்தியம் பண்றது, இதுக்காக இந்த கைகளை நாம வந்து உபயோகப்படுத்தணும். சோ இன்னொன்னு, இந்த கைகளை தட்டுவதால் கூட நம்முடைய எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள், நம்ம பக்தி இது செய்யும் பொழுது, கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது நிறைய பேர் கைதான் தட்டுவாங்க. அது ரீசன் என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? சோ எவ்வளவு நம்ம வந்து நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஈடுபாடும் மாதிரி கைகளை தட்டி நம்ம சங்கீர்த்தனம் பாடும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய பாவம், எப்ப ஒரு மரத்துல பறவைகள் இருக்கும் பொழுது கை தட்டுனா எப்படி பறவைகள் பறந்து போகுமோ, அது போல நம்ம இந்த சங்கீர்த்தனம் பாடும் பொழுது கை தட்டி பாடும் பொழுது நம் முன் செய்த பாவ வினைகள் எல்லாம் பறந்து ஓடி போகும். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம விடுதலை அடையும். எஸ், அதுதான் மெயினா கையை தட்டுறது. சோ கையை தட்டுறதும் அதுக்குதான். கையை தூக்குறது யாருக்கு தெரியுமா? எதற்கு கை தூக்குறாருன்னு? சரண்டர், பகவான்கிட்ட சரண்டர் ஆயிடுச்சு. சரண்டர் இதுதான் இது. நான் ஒண்ணுமே கொண்டு வரல, நான் இப்ப ஒண்ணுமே கொண்டு போல அப்படின்னு விரிஞ்சா கைய காமிச்சா உடனே நம்மள வந்து கைய பிடிச்சு தூக்குவாரு. கீழே விழுந்துட்டா கைய பிடிச்சு தூக்குற மாதிரி அவருடைய கைய நமக்கு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ணி தூக்குவாரு. அதுதான் அந்த 2 கையையும். ஓகே, தேங்க்யூ. சோ இதை புரிஞ்சுக்கணும், எதற்கு நம்ம வந்து இந்த செயல்கள் செய்யறோம் கீர்த்தனம் பண்ணும் பொழுது அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. பக்தி தொண்டில் நம்ம எதுவுமே கிடையாது நம்ம இல்லையா. வேர் ஆல் எவ்ரிதிங் உங்களுடைய பாதங்களில் வந்து சரணாகதி இல்லையா. சோ நம்ம யாருக்கிட்டாவது உதவி கேட்டு போகும்பொழுது சில சமயத்துல வந்து ஒண்ணுமில்லை என்று சொல்வதற்கு பதிலா கையை விரிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உண்மையிலே கையை அவர் விரித்திருக்க மாட்டார், அப்படின்னா கையை தூக்கிட்டான் அப்படின்வாங்க. ரீசன் என்னன்னா, எதுமற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம், நம்ம கதியற்ற நிலையில் இருக்கின்றோம் இல்லையா. சோ அவருடைய ரட்சணை ஒன்றுதான் நமக்கு கதி அப்படிங்கிறதையும் வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இங்கே சனகர், இந்த 4 குமாரர்கள் இல்லையா, சனகர், சனாதனர், சனந்தர், சரத்குமாரர் என்னும் 4 முனிவர்கள் கூட உண்மையும் ஒழுக்கமும், தட் இஸ் இந்த அதாவது ஹானஸ்டி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து ரெகுலேஷன்ஸ், இது எல்லாமே வாய்ந்த ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே அவர்கள் வந்து ஒழுக்கமும் வாய்ந்த தூய பக்தர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் தமது தந்தையான பிரம்மதேவரிடம் பகவானின் தனிப்பட்ட தன்மையை கேள்விப்பட்டிருந்தாலும் கூட, அதாவது the qualities of the divine qualities of the supreme, அவரை பற்றி தெரிந்திருந்தாலும் கூட அருவத்தன்மை பிரம்மம் மட்டுமே அவர்களுக்கு வெளிப்பட்டது. சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது உண்டு. உண்மையிலே அவர்கள் வந்து மாயாவாதிகள் மாதிரி வந்து அகேன்ஸ்டா எதுவும் பேசல. ஆனா பகவானே அந்த ரூபத்தில், இவன் வியாசதேவர் கூட முதலில் உணர்ந்து, நம்ம எல்லாருமே முதலில் உணரக்கூடியது அருவத்தன்மை தான், ஆற்றல் இல்லையா. நமக்கு ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படிதான் நினைப்போம். ஏன்னா நம்ம இந்த புறக்கண்களால காண முடியாததுனால அந்த ரூபத்தை எதையுமே நாம் இத பிரத்யக்ஷ பிரமாணமாக பார்த்தால்தான் நமக்கு நம்பக்கூடிய அத்தகைய நிலை, பக்குவ நிலை. ஆனா அந்த புறக்கண்களால பார்க்காத பொழுது வெறுமனே ஆற்றலை மட்டுமே உணர முடியும் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பகவானுடைய ரூபத்தை நாம காண முயற்சி, நம்முடைய பக்தியை நம்ம மேலும் பெருக்கி கொண்டு போகும் பொழுது அவருடைய ரூப தரிசனமும் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஆயினும் அவர்கள் பகவானை தனியாத தாகம் கொண்டு தேடியதனாலே அவர்கள் இறுதியில் பகவானின் தனிப்பட்ட வடிவினை நேருக்கு நேர் காணக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற்றனர். எல்லாருமே இத்தகைய காட்சியை வந்து பெறுவதுதான் வந்து இறுதி இலக்கே. பகவானை நேரடியாக தரிசனம் பெற வேண்டும். இவ்வடிவமே அவர்கள் தந்தையால் விளக்கப்பட்ட வடிவத்தின் ஒத்ததிருந்தது. சோ
பிரம்மர் வந்து அவருடைய ஹிருதயத்துல ரத்தின சிம்மாசத்துல பார்த்த அதே பகவானை தான் இங்கேயும் காண்கின்றோம் என்பதை வந்து அவர் எடுத்துரைத்திருந்தார். அதை இவர்கள் இந்த இடத்துல பகவானை நேரடியாக சேவிக்கும் பொழுது அதை அவங்களால யூகிக்க முடிந்தது. அதனால் அவர்கள் முற்றிலும் திருப்தி அடைந்தனர். இங்கே அவர்கள் தங்கள் நன்றியை நம் தெரிவிக்கின்றனர். கிராட்டிடியூட் கண்டிப்பா தெரிவிக்கணும் இல்லையா? நமக்கு ஒரு தரிசனம் கிடைச்சதுன்னா பகவானுக்கு, பகவானே இதை எனக்கு, நம்ம வந்து we are all லோ, அது அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா லோன்னு சொல்றதுன்னா இந்த பிரபஞ்சமே வந்து கீழான ஆற்றலால் ஆனது. அதனால நாம செய்யக்கூடிய காரியங்கள்ல வந்து நாம் எப்பொழுதுமே தவறு இழைக்கக்கூடிய தன்மை பெற்றவர்கள். அதனால இழிவான நிலைக்கு செல்லக்கூடிய அத்தகைய தன்மையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் நாம். அதுதான் கீழான நிலை என்று சொல்லப்படுது. நாட் பை பர்த். சோ அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடிய நமக்கு பகவான் வந்து தரிசனத்தை கொடுத்தாருன்னா அதை விட பெரிய பாக்கியம் எதுவும் கிடையாது என்பதை வந்து உணரக்கூடிய நிலையில அந்த 4 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். நாமளும் அத்தகைய நிலையில் இருந்து கொண்டுதான் பக்தி பாவத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான அருவாவாதிகளாக இருந்த பொழுதிலும் பகவானின் கருணையால் அவர்கள் இப்பொழுது, ஏன்னா ஏன் அருவவாதிகளை இந்த இடத்துல முட்டாள் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அவர்களுடைய இலக்கை வந்து அவர்கள் வந்து இணைந்து விட வேண்டும், பிரம்மஜோதியில் இணைந்து விட வேண்டும், தூய தொண்டு செய்வதற்கான பிராப்தத்தையே அவர்கள் வந்து நினைப்பாக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் இல்லாதால் போனதால் தான் அவர்கள் இந்த இடத்துல முட்டாள்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதனால இன்னும் நம்ம வெறுமனே இந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் இணைந்து விட்டால் நம்மளுடைய, அதாவது பகவானுடைய, அதுக்கு மேல நம்ம எந்த ஒரு சேவையும் செய்ய முடியாது இல்லையா? ஆனா அதே வந்து வைகுண்டம் கோலோகம் சென்றால் பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரியறதுக்கான அந்த பாக்கியத்தை நாம பெறுகின்றோம். அதுதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழியுமே இலக்காக கொள்ள வேண்டும். பகவான் நேரடியாக தோன்றிய அவர்கள் தந்தை அறிந்த அனுபவத்திலே எங்கு விளக்குகின்றனர் என்பது, அதாவது பகவான் பிரம்மதேவரிலிருந்து யார்கிட்ட நாரத மகரிஷியும், நாரத மகரிஷியிலிருந்து வியாசதேவரும், இவை போன்று வழி வழியாக வந்து சீட பரம்பரையானது இங்கே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறலாம். மேலும் இந்த 4 குமாரர்கள் பிரம்மதேவரின் புத்திரர்கள் ஆனதால் பிரம்மதேவரின் சீட பரம்பரையினரிடமிருந்து வேதங்களை கற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பினை அவர்கள் பெற்றனர். அதாவது அந்த டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல இருந்து அவர்கள் வந்து வேத சாஸ்திரங்களை பயில்வதற்கான பாக்கியத்தையும் இந்த 4 குமாரர்கள் பெற்றார்கள். ஆரம்பத்தில் அவர்கள் அருவவாதிகளாக இருந்த போதும் இறுதியில் வந்து தனிப்பட்ட வடிவினை நேரில் கண்டனர் பகவானை. அதன் பிறகு பக்தர்களாகியவர்கள் வந்து சேவகம் செய்தார்கள். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய எக்ஸ்பிளனேஷன். அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எஸ் புஷ்பம் மாதாஜி வாசிங்க. தம் துவாம் விதாம பகவன் பரம் ஆத்ம தத்துவம் சத்வேன சம்பிரதீபி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, உங்க பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். சம்பிரதீரதிம் ரஷயந்தம் ஏஷாம் யத்தே அனுதாப விதிதைர் திருடபக்திர் யோகைர் உத்கிரானந்தியோ ருதி விதுர் முனையோ விராகஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்கத்துல அந்த பறவை கத்திக்கிட்டே இருக்கு மாதாஜி. சாரி, நீங்க ரூம க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம். வந்துட்டு மாதாஜி. சாரி மாதாஜி, யாரையாவது வாசிக்க சொல்லுங்க, அது நிறுத்த முடியாது. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி வாசிங்க. இருங்க மாதாஜி, அவங்க ஆல்ரெடி அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். எஸ், கீதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம். தம் த்வாம் விதாம பகவான் பரமாத்ம தத்துவம் சத்வேன சம்பிரதி ரதிம் ரத யந்தம் ஏஷாம் யத்தே அனுதாப விதித்தை திருட பக்தி யோகைர் உத்கிராந்தையோ ஸ்ருதி விதுர் முனையோ விராக. தாம் அவரது, துவாம் நீர், விதாம நாங்கள் அறிவோம், பகவன் ஓ முழுமுதற் கடவுளே, பரம் பரம ஆத்ம தத்துவம் பூரண உண்மை, சத்வேன உமது சுத்த சத்வ வடிவத்தினால், சம்பிருதி இப்பொழுது, ரதிம் பகவான் மீதான அன்பு, ரசயந்தம் ஏற்படுத்தி கொண்டு, ஏஷாம் அவர்கள் அனைவரும், எத் அந்த, தே உமது, அனுதாபம் விதித்தை புரிந்து கொள்ளப்படுதல், திருட
மாறாத பக்தி யோகை பக்தி யோகத்தின் மூலம் உத்கிராந்திய பற்று ஏதுமின்றி பௌதிக கட்டிலிருந்து விடுதலை பெறுதல். ஸ்ருதி இதயத்தில் விதுகு உணர்ந்து கொன்று முனைய மாமுனிவர்கள் விராக பௌதிக வாழ்க்கையில் பற்று கொள்வதில்லை. மொழிபெயர்ப்பு: நீரே பூரண உண்மை என்றும் மாசற்ற சத்துவ குணத்தின் உன்னத வடிவத்தினை வெளிப்படுத்தும் முழுமுத கடவுள் என்றும் நாங்கள் நன்கு அறிவோம். இந்த உன்னதமான உமது நித்திய வடிவமானது தமது உள்ளங்கையை தூய்மை செய்து கொண்ட மாமுனிவர்களால் மாறாத பக்தி தொண்டின் மூலம் பெரும் உமது கருணையினால் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ள கூடியதாகும். பொருளுரை: அருவ பிரம்மம் உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா மற்றும் முழுமுதற் கடவுளான பகவான் என்று பூர்ண உண்மை 3 தன்மைகள் அறியப்படுகிறது. பூர்ண உண்மை அறிந்து கொள்வதன் இறுதி நிலை முழுமுத கடவுளே என்று இங்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. 4 குமாரர்களும் தங்கள் கற்றறிந்த தந்தையான பிரம்ம தேவரால் உபதேசிக்கப்பட்டிருந்தும் கூட அவர்களால் பூர்ண உண்மை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. தாங்கள் விழிகளினால் முழுமுத கடவுள் நேரில் தரிசித்த பின்னரே பூர்ண உண்மை அவர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. அதாவது முழுமுத கடவுள் நேரில் கண்டாலோ அல்லது உணர்ந்து கொண்டாலோ மற்ற 2 தன்மைகளான அருவ பிரம்மம் உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா என்பவை தானே உணர்ந்து கொள்ளப்படும். அதனாலே குமாரர்கள் நீரே இறுதியான பூர்ண உண்மை என்று உறுதி செய்கின்றனர். மாயாவாதிகள் முழுமுத கடவுள் மிகவும் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பதினால் அவர் பூர்ண உண்மை அல்ல என்று வாதிக்கலாம். ஆனால் உன்னதப்படி தரத்தின் பல்வகைப்பட்ட நிலைகள் அனைத்தும் தூய் நற்குணத்தில் சுத்த சத்துவ உள்ளன என்று இங்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த உலகின் சத்துவ ரஜோ தமோ குணங்கள் மாசுபட்டிருக்கின்றன. ஏன் இங்கே பௌதிக உலகில் உள்ள சத்துவ குணம் கூட ரஜோ தமோ குணங்களில் கரைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால் உன்னத உலகிலோ ரஜோ தமோ குணங்கள் கரைப்படைந்ததாக தூய் சத்துவ குணம் ஒன்று மட்டுமே இருக்கிறது. ஆகையினால் முழுமுத கடவுளின் வடிவம், பல்வகையான லீலைகள், அணிகலன்கள் போன்றவையெல்லாம் தூய சத்துவ குணமே ஆகும். சத்துவ குணத்தின் பல்வகைப்பட்ட நிலையினை பகவான் ஒரு தூய பக்தனின் திருப்திக்காகவே. மாதாஜி எங்க இருக்கு மாதாஜி? திருப்திக்காக சைட்ல லெஃப்ட் திருப்புங்க, உங்களுடைய ஸ்கிரீன் லெஃப்ட். ஓகே மாதாஜி. திருப்திக்காக நித்தியமாக வெளிப்படுத்துகிறார். பக்தன் பூர்ண உண்மையை சூன்யத்திலோ அல்லது அருவத்திலோ காண விரும்புவதில்லை. மேலும் ஒரு வகையில் முழுமையான உன்னதமான பல்வகைப்பட்ட நிலையில் பக்தனுக்கு மட்டுமே ஆனதாகும், வேறு யாருக்கானதும் அல்ல. ஏனென்றால் அவற்றின் தனிப்பட்ட தன்மையினை பரமபுருஷ பகவானின் கருணையில் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ள முடியுமே தவிர மன யுகங்களினாலோ வளர்ச்சி பெறும் முறையினாலோ உணர்ந்து கொள்ள முடியாது. முழுமுதற் கடவுளையும் அவரது துளியளவு கருணை பெறும் பொழுது மட்டுமே ஒரு உணர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. மாறாக அவரது கருணையின்றி ஒரு மனிதன் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் யுகத்தாலும் கூட பூர்ண உண்மை என்னவென்று அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இக்கருணையினை ஒரு பக்தன் மாசுக்களில் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற பிறகே உணர முடியும். அதனால்தான் அனைத்து மாசுக்களையும் ஒரு பக்தன் அடிவேரோடு அறுத்தெறிந்து உலக கவர்ச்சிகளில் இருந்து முற்றிலும் பற்று நீங்கும் போது அவனால் பகவானின் கருணையினை பெற முடியும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரே சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம ஒன்று பார்க்க வேண்டும், நம்முடைய தூய்மை, உள்ள தூய்மை. அதை பத்தி தான் நம்ம மெயினா பார்க்கணும். இந்த உள்ள தூய்மை எதனோட சம்பந்தப்பட்டது? ஆத்ம சுத்தியோட சம்பந்தப்பட்டது. அதாவது நம்ம கிட்ட தேவையற்ற கலங்கங்களா இருக்கக்கூடிய பொறாமை இல்லையா, மற்றும் பேராசை, காம குரோத லோப மதம் அக்ஷர, இந்த 5மே. அதாவது பொறாமை, மதம், அக்ஷர என்றால் என்வியஸ்னஸ், பொறாமையா இருக்கிறது இல்லையா, அதிகமான ஒரு பொறாமை கட்டம். அதாவது நம்ம கிட்ட எது இல்லைன்னாலும் அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்கவே கூடாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை, அத்தகைய மனப்பக்குவம், பொறாமை கொள்ளக்கூடிய நிலை. சோ அதெல்லாமே தூய்மை அடைந்தால் ஒழிய பகவானை நாம தூய பக்தி கண்டிப்பாக செய்ய முடியாது. சோ எல்லாருமே அடைய வேண்டிய நிலை அதுதான், சுத்த சத்துவ நிலை. சத்துவ குணமா இருந்தாலும் நமக்கு கட்டுண்ட நிலைதான். நமக்கும் எதிர்பார்ப்பு, சந்தோஷம் எனக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு. அதனால அந்த எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் விடுத்து இல்லையா தூய பக்தி சேவை கொண்டு நாம பக்தியை செலுத்தினோம் என்றால் நாமளும் இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம அக்வயர் பண்ணோம் இல்லையா. தவங்கள், தானங்கள்,
இந்த யஜ்ஞங்கள் செய்த பலன்கள் அடைவது எவ்வாறோ அது போன்ற நம்முடைய உடல்லையும் வந்து ஒரு இந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பாக ஏற்படும். சோ அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய நிலையில் நம்மளால வந்து பகவானை வந்து தரிசனம் பெறுவதற்கான அந்த பாக்கியத்தை நாம பெற முடியும். ஆனால் அதற்கான முயற்சி நாம கண்டிப்பா செய்யணும். தம் துவாம் விதாம பகவான் பரம் ஆத்ம தத்துவம் சத்வேன சம்பிரதிஹி ரதிம் ரஷயந்தம் ஏஷாம் யத்தே அனுதாப விதிதைர் திருடபக்திர் யோகைர் உக்ரரந்த்யோ ருதிவிதுர் முனையோ விராகாக. சோ தாம் அவரது வாம் நீர் விதாம நாங்கள் அறிவோம் பகவான் முழுமுதற் கடவுளே பரம் பரம் பரபிரம்மம் பரந்தாமம் பவித்ரம் இதம் இல்லையா, நம்ம 10th சாப்டர் இல்லையா இது படிக்கிறது. இது எல்லாமே யார் உணர்றது? பரபிரம்மம் பரந்தாம், தாம் என்றால் ஸ்தலம் இல்லையா, பகவான் எங்க இருக்காரோ அதுவே பரந்தாம் நமக்கு. சோ அப்படி நம்ம அந்த அத்தகைய நிலையை நாம உணர்றதுக்கான எவ்வாறு அர்ஜுனர் உணர்ந்தார் அது போல நாமளும் வந்து உணர்றதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை நாம தேடி செல்ல வேண்டும். தேடினால் ஒழிய நமக்கு கிடைக்காது. நம்முடைய முயற்சி ரொம்ப முக்கியம். பக்தியில வந்து தானா நம்ம முன்னேறவே முடியாது. நம்முடைய முயற்சி பிரயத்னங்கள் வாழ்க்கையினுடைய இறுதி கட்டம் வரைக்குமே இருக்கு. அது எத்தனை வயதாகனாலும் வந்து நம் இறுதியிலையும் வந்து அதை தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பகவானுடைய அந்த தரிசனத்தை பெறுவதற்கும் அவருடைய திருநாட்டை அடைவதற்கான மார்க்கத்தை நாம பெறுகின்றோம். சோ ஆத்ம தத்துவம் பூரண உண்மை, அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், ஆத்ம தத்துவம் சத்வேன உமது சுத்த சத்துவ வடிவத்தினால். சோ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கு மேல போனாலே திரிகுணா இல்லையா. சோ நாமெல்லாம் அடைய பிறகு வந்து சுத்த சத்துவ நிலை. சம்பிரதி சோ இப்பொழுது ரதீம் பகவான் மீதான அன்பு ரஷயந்தம் ஏற்படுத்தி கொண்டு ஏஷாம் அவர்கள் அனைவருமே யத் அந்த தே உமது அனுதாபம் விதிதை புரிந்து கொள்ளப்படுதல் திருட மகாத மாறாத, திடம் என்றால் மாறாத ஒன்று, தன்னுடைய நிலை இருப்புல வந்து எந்த ஒரு மாற்றமற்ற நிலை. சோ பக்தி யோகத்தின் மூலம் உட்கிராந்திய பற்றுதல் ஏதுமின்றி அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய காரியங்களுடைய பலன்கள் மீது நாம எதையுமே பற்றுதல் கொள்ளக்கூடாது. அதுதான் மிக மிக உண்மையா, அதாவது தேவையான ஒரு நிலை அடுத்தவர்களுக்கும். சோ பௌதீக கட்டிலிருந்து விடுதலை பெறுதல். சோ இது வந்து ஒருவரை வந்து இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து மீண்டும் பிறவா வரத்தையும் பிறக்காமல் இருந்தாதான் நமக்கு வந்து மரணம் என்பதும் கிடைக்காது இல்லையா. அந்த பிறவாத வரம். சோ மரணம் என்பது அவ்வளவு சுலபமான ஒரு இது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் எ வெரி டஃப் ப்ராசஸ் இல்லையா, இந்த உடலை விட்டு செல்வது. ஸோ அது வந்து சில பேருக்கு வந்து புண்ணியமா இருக்கிறவங்களுக்கு படுத்துட்டு இருக்கும் போதே போதும். சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பிராணனையே விட வேண்டியிருக்கும். ஒவ்வொருத்தருதுமே யூனிக், ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா கிடையாது. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மம் அடுத்தவங்களோட செய்யக்கூடிய கர்மம் வந்து ஒன்று போல இருக்காது, என்றைக்கு அமையாது. அதான் எல்லா ஆத்மாக்களுக்குமே வந்து தனிப்பட்ட இதுலதான் உண்டு. அவரவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் அடுத்த பிறவியோ இல்லை அஜ்ஞானத்திலோ இல்லை வந்து சொர்க்கத்திலோ இல்லை வந்து மேலுலகம் இல்லைன்னா வைகுண்டத்துக்கோ அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ ஹிருதி இதயத்தில் வீதுகு உணர்ந்து கொண்டு முனைய மாமுனிவர்கள் விராக பௌதிக வாழ்வில் பற்று கொள்வது கிடையாது. நீரே பூரண உண்மை என்றும் இல்லையா. ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் உதச்சிரே பூர்ணம் பூர்ணஷ்ய ஆதாய ஏவம் விசேஷத்தை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மந்த்ரா 1 இன்வொகேஷன் பிரேயர் ஈஷோ உபனிஷத்ல. சோ பூரணமாக இருப்பவர் அவர்தான். அவரிடமிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாம் பின்ன பகுதிகள், நாமும் எல்லாம் முழுமையாகத்தான் இருக்கின்றோம், கம்ப்ளீட் ஹோல் இல்லையா. சோ நம்மிலிருந்து நம்முடைய பிள்ளைகள் அவர்களும் முழுமையானவர்களாக இருக்கிறார்கள். சோ இவ்வாறு நம் எல்லாருமே பகவானத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள். அல்ல குறையாத அத்தகைய தன்மையில் இருக்கக்கூடிய அவர் நம்ம எல்லாருமே அதுல இருந்து வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா குறையும் நம்ம நினைச்சோம்னா அது பௌதீகம். எப்பவுமே அது குறையாது, அதுதான் ஆன்மீகம். சோ இஸ் ஈவன் கம்ப்ளீட் ஹோல் இல்லையா. மேலும் வந்து பகவான் பூர்ணமாகத்தான் இருக்கிறார். இத்தனை விதமான ஜீவராசிகள் படைத்த பிறகு கூட பகவான் முழுமையாக இருக்கின்றார் என்பதுதான் அந்த மந்த்ரா 1 மீனிங். சோ அந்த மாதிரி இந்த உன்னதமானது நித்திய வடிவமானது தமது உள்ளங்கைகளை தூய்மை செய்து கொண்ட மாமுனிவர்களால் மாறாத பக்தி தொண்டின் மூலம் பெரும் உமது கருணையால் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாகும். சோ அதனால இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியறதுன்னா,
ஒருத்தர் வந்து பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ளணும்னா முதல்ல நம்ம அந்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம தயாராகணும். அதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா பரிசீலித்து மேலும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் அதை வந்து கண்டிப்பாக செயலாற்ற வேண்டும். அத்தகைய நிலை செல்லும் பொழுதுதான் இங்கே குமாரர்கள் என்ன எந்த அளவுக்கு அவர்கள் உணர்ந்தார்களோ அதே மாதிரி வந்து நாமளும் வந்து உணர முடியும். சோ அருவ பிரம்மம், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா, இந்த 3 நிலைகள், சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம் மற்றும் சூரிய கிரகம், இதற்குள்ள கடவுளான் பகவான் என்பது பூரண உண்மை, இஸ் அப்சல்யூட் ட்ரூத். 3 தன்மைகளில் அறியப்படுகின்றது, அதாவது 3 விதங்கள்ல. பூர்ண உண்மையை புரிந்து கொள்வதில் இறுதி நிலை முழுமுதற் கடவுளே என்று இங்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது அந்த அப்சல்யூட் ட்ரூத், அதை உணரக்கூடிய இந்த சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம் மற்றும் சூரிய அதாவது கிரகம், இந்த கிரகத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சாதான் அங்க என்ன எப்படி உயிர் வாழலாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே நாம தெரிந்து கொள்ள முடியும். சோ முழுமுதற் கடவுளே என்றும் இங்கே இங்கே ஏற்படுத்தி கொள்ளப்பட்டிருக்குது. 4 குமாரர்கள் தாங்கள் கற்றறிந்த தந்தையான பிரம்மதேவரால் அவர்கள் உபதேசிக்கப்பட்டதனால் கூட அவர்களால் பூரண உண்மையை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சோ வெறுமனே அருவம் என்று நினைப்பவர்கள் ரூபத்தினுடைய மகிமை கண்டிப்பாக தெரியாது. அதாவது ஒரு யோகி, ஞானி யாரா இருந்தாலும் பக்தனுடைய செயல்பாடு, பக்தனுடைய மனநிலையோடு நாம அவர்களை கண்டிப்பாக அதாவது கம்பேரே பண்ண முடியாது. சோ நான் தங்கள் விழிகளினால் முழுமுதற் கடவுளை நேரில் சந்தித்த பின்னரே பூர்ண உண்மை அவர்களால் வந்து உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ தாங்கள் அதாவது முழுமுதற் கடவுளை நேரில் கண்டாலோ அல்லது உணர்ந்து கொண்டாலோ அல்லது இரு தன்மை வந்து தன்மைகளை அருவ பிரம்மன், உள்ளிருக்கும் பரமாத்மா என்பவை எல்லாம் அவன் அறிந்திருந்தாலோ அதுதான் உணர்ந்து வந்து வெளிப்படுத்தப்படும். அதனாலே குமாரர்கள் நீங்கள் இறுதியான பூரண உண்மை என்று நீரே என்று அவர்கள் வந்து பகவானை நோக்கி அவர்கள் புகழாரம் சூட்டுகிறார்கள். மாயாவதிகள் முழுமுதற் கடவுள் மீது மிகவும் முழுமுதற் கடவுள் மிகவும் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருப்பதனால் அவர்கள் பூர்ண உண்மை இல்லை என்று வாதிக்கலாம் இல்லையா? எல்லாமே நாம மேன்மேட் திங்ஸ் தான் இல்லையா? அதனால அவர் வந்து உண்மையிலே அவர் இருக்காரா இல்லையான்றது அந்த ரூபத்திற்கு வந்து அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது அருவவாதிகள். ஆனால் உன்னத படித்தரத்தினை பல்வகைப்பட்ட நிலைகள் அனைத்தும் தூய நற்குணத்தில், அதாவது சுத்த சத்துவத்துலதான் இது எல்லாமே கிடைக்கும். சத் உள்ளன, அவை இங்கு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. இந்த உலகில் சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இல்லையா, தமோ குணங்களால் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள் எல்லாமே மாசுபடுத்தப்படுகின்றனர். ஏன் இங்கே பௌதிக உலகில் உள்ள சத்துவ குணம் கூட ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகளுடைய கரைகளை வந்து அது வந்து விடுதலை பெற்றிருக்கவில்லை. அதுவும் இருக்கும். நாம் என்னென்ன கர்மத்தை செய்யணுமோ அது எல்லாமே நம்ம கிட்டதான் இருக்கும். அது தாம்சிக்ல செய்தாலும் சரி, ரஜோல செய்தாலும் சரி, சத்வத்துல செய்தாலும் சரி, எல்லாமே இருமைகளாக வந்து நமக்கு இருக்கும். எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கருணைக்காக யாசிக்கும் பொழுது அவருடைய வழி நடத்துதல நாம் சென்றால் கண்டிப்பாக வந்து நாம இந்த இருமைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படுவோம். இல்லை என்றால் அதுவும் நமக்கு இருமைதான். சோ இந்த உலகின் சத்வ, ரஜ மற்றும் தாமஸ் குணங்கள் மாசுபட்டிருக்கின்றன. இது மாசுபட்டிருக்கின்றன என்பதை விட அதுதான் அதனுடைய இயல்பு கூட. இந்த பிரகிருதி, இந்த பௌதிகத்தினுடைய ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது செயல்கள் எதுனாக்கா இந்த குணாதிசயங்கள் தான். ஒருவன் சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் செயல்பாடுகள் எல்லாமே நாம் ஆல்ரெடி பகவத்கீதையில வந்து குணத்திரய விபாக யோகத்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ இங்கே ஆகையினால் முழுமுதற் கடவுளினுடைய வடிவம், பல்வகையான லீலைகள், அவருடைய அழகான ரூபம் மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா, பாஸ்ட் டைம்ஸ், அதாவது லீலைகள் எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். அணிகலன்கள், அலங்கார பிரியார் எப்பவுமே பகவான் வந்து, அதனால அவருக்கு நல்ல அலங்காரம், இது எல்லாமே தூய சத்துவ குணமே ஆகும். சத்துவகுணத்தில் பல்வகைப்பட்ட நிலைகளை பகவான் ஒரு தூய பக்தன் திருப்திக்காகவே நிச்சயம் வெளிப்படுத்துகிறார். ஸோ டு சாட்டிஸ்ஃபை த டிவோட்டி ஒன்லி பகவான் கம்ஸ் என்பதும் இந்த இடத்துல நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தன் பூர்ண உண்மையை சூன்யத்திலோ அல்லது அருவத்திலோ காண விரும்புவது கிடையாது. சோ உண்மையிலேயே உள்ள என்னதான் இருக்கு அந்த இடத்துல அப்படின்னு நம்ம போய் கண்டிப்பா பார்ப்போம் இல்லையா? அது போல்தான் நிலைகள் இல்லை. ஏனென்றால் அவற்றின் தனிப்பட்ட தன்மையை பரமபுருஷ பகவான் என்ற கருணையினால் மட்டுமே உணர்ந்து கொள்ள முடியும். ஸோ வித்தவுட் டிவைன்ஸ் கிரேஸ், வித்தவுட் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஸ்பேஸ் அவரை நம்மளால காண முடியாது. அதனால பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கும் பொழுது என்றைக்குமே வந்து அட்டென்டிவா வந்து நம்ம வந்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இல்லையா? முழு மனதோட அதுல லயித்து நாம வந்து பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு செய்தோம் என்றால் நம்ம ஆத்ம சுத்தி என்பது ஏற்படுகின்றது. ரொம்ப முக்கியமானது. சோ
வளர்ச்சி பெறும் முறையினோ உணர்ந்து கொள்ள முழுமுதற் கடவுளையும் அவரது துளியளவு கருணை பெறும்பொழுது மட்டுமே, அதுக்கும் அவருடைய கருணை வேணும் நமக்கு இல்லையா? அவரது கருணையின்றி ஒரு மனிதன் ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் வந்து யூகித்தாலும் கூட பூர்ண உண்மை என்னவென்று அவனால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் இதெல்லாமே. இக்கருணையினை ஒரு பக்தன் மாசுகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற பிறகே. சோ இந்த இடத்துல 4 குமாரர்கள் வந்து இருக்காங்க, அவங்களுடைய பக்தி. சோ இறுதியில வந்து அவங்களால வந்து அந்த பகவானுடைய திருரூபத்தை காணக்கூடிய அத்தகைய சந்தர்ப்பத்தை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். நமக்கெல்லாம் கூட பகவானே வந்து வழி நடத்துவார் அப்படின்ற உறுதியான மனம் கொண்டு நாம சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணத்தை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். சோ மேலும் ஒரு பக்தன் மாசுகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெற்ற பிறகே பக்தன் பிறகே வந்து உணர முடியும். அதனால்தான் அனைத்து மாசுக்களையும் ஒரு பக்தன் அடியோடு அறுத்தெறிந்து, அதனால நம்ம we need to cut that. எப்படி நம்ம புருஷோத்தம யோகத்துல வந்து அந்த டிசையர் ட்ரீ இல்லையா, ஆலமரம், அந்த ஆலமரத்தினுடைய வேர்கள் எந்த இடத்துக்கெல்லாம் போயிருக்குன்றது வந்து நம்மளால சொல்லவே முடியாது இல்லையா? அவ்வளவு ஆழமானது. அதே மாதிரி கீழ்நோக்கிய வேர்கள், அதனுடைய கிளைகள், கீழ்நோக்கிய கிளைகள், அதுல இருக்கக்கூடிய இலைகள், இதெல்லாமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம கம்பேர் பண்றோம் இல்லையா? சோ ஒரு பக்தன் அடியவரோடு அறிந்திருந்து அவன் உலக கவர்ச்சியில் இருந்து முற்றிலும் பற்றுதல் நீங்கும் பொழுதே அவனால பகவானின் கருணையை பெற முடியும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. சோ எது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு 0.01% பௌதிகத்தின் தரப்பில் ஆசை இருந்தாலும் பகவான் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக காட்சி தரமாட்டார். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்ப தாருபியஷ கிருப சிந்து தேவச்ச கதிதனாம் பாவனேத்ய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.